सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा। मैं गुरप्रीत कौर, पंजाबी मिस्ट्रेस। प्यारे बच्चों, अज असी +1 दी पंजाबी लाजमी विषय की किताब दे विचों सुहाग ते घोड़ियां दे प्रश्न उत्तर करांगे। प्यारे बच्चों, कल मैं तुहानूं पंजाबी लाजमी दे पेपर दा पैटर्न दस्सिया सी ते इन्हां प्रश्नां दे विचों तुहानूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाणगे जो कि 40 नंबर दे होणगे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ फुल सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਗਲਤ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਹਾਗ। प्रश्न पहला है, चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच धी किस किस नूं संबोधन करती है। उत्तर है, चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच विआह वाली मुटियार अपने बाबल मां चाचा चाची नूं संबोधन हुंदी है अते अपना काज रचाउण लई कहंदी है। उस दे नाल दीआं कुड़ियां सहुरे चलियां गईयां हन अते ओह भी हुण मुटियार हो गई है। प्रश्न नंबर दूसरा, चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच भाबो दे मन चाह क्यों है। भाबो दे मन विच चाह जां खुशी इस करके है, वो चाहुंदी है कि उसदी नणद छेती व्याही जावे। थर्ड प्रश्न है, बेटी चन्नण दे ओले लोक गीत विच धी अपने लिए किहो जिहा वर चाहुंदी है। बेटी चन्नण दे ओले सुहाग विच मुटियार कुड़ी अपने लिए तारियां विच चंद्रमा वांगू सोहना, चंद्रमा तो भी सोहना कान कन्हैया कृष्ण वर्गा वर चाहुंदी है। इस सुहाग विच बाप अते धी विचकार धी लई लभे जाण वाले वर संबंधी वार्तालाप हुंदी है। धी चन्नण दा ओला इस करके तकाउंदी है क्योंकि उसनूं मन दी गल करदिआं होइआं अपने बाप तो संग आउंदी है। चौथा प्रश्न है, देई वे बाबला उस घरे सुहाग विच कुड़ी दियां सੱਸ सहुरे बारे खुशहाल घर दियां की कल्पनावां हन। दई वे बाबला उस घरे सुहाग विच धी सੱਸ सहुरे बारे बाबल नूं कहंदी है कि उसदा सहुरा घरों रज्जिआ पुज्जिआ होवे, अपने इलाके विच मन्निआ परमन्निआ सरदार होवे अते सੱਸ सारे कबीले कोड़मे विच मन्नी परमन्नी प्रधान होवे अते ओह ईरखा करन वाली ना होवे, उसदे बहुत सारे पुੱਤ होण। सहुरे घर उसदी इच्छा है कि ओह एक खुशहाल घर होवे, 60-70 बूरियां झोटियां दुੱਧ देण वालियां होण। घर विच दर्जी लगातार बैठा रेशम दे कपड़े सिਉਂਦਾ रहे, सुनियारा गहने घड़दा रहे। इसदा भाव है कि घर विच खाण पीण पहनण शिंगार दी कोई कमी ना होवे। इस सुहाग विच मुटियार बाप नूं उसदे फर्जां बारे दसदी है कि जेकर उसने उपरोक्त भावनावां दा ध्यान रखिआ जावेगा तां उसदा बड़ा पुण्य होवेगा अते उसदी बहुत वडियाई होवेगी। अगला प्रश्न है बच्चों, अस्सू दा काज रचा सुहाग विच अस्सू महीने ते जोर क्यों दिता गया है। इस सुहाग विच अस्सू दे महीने विआह करन ते धी इस करके जोर दे रही है कि वह सुहावी रुੱਤ पेके रह के होर मानना चाहुंदी है। अस्सू महीने दी रुੱਤ भी सुहावनी हुंदी है। अन्न ते दही दा जिक्र इस सुहावनी रुੱਤ दे प्रसंग विच ही कीता गया है कि अनाज खराब नहीं हुंदा। हरिए नी रस भरीए खजूरे कुड़ी दे विरलाप ते ढेर सारे दाज दा टाकरा क्यों प्रगट होया है। हरिए नी रस भरीए खजूरे सुहाग विच हरी रस भरी खजूर विआही जाण वाली कुड़ी नूं कहा गया है। इस सुहाग विच कुड़ी दे माँ बाप चाचा चाची मामा मामी आदि दे रिश्तिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है। कुड़ी दे मन विच विरलाप बहुत दूर विआही जाण करके उपजदा है। दाज तां बहुत ज़्यादा दिता गया है, खांदे पींदे मापिਆਂ ने योग वर दूर ਲੱਭਿਆ है, इस करके उसनूं ढेर सारा दाज दिता गया है। अगला प्रश्न है, नीवें पहाड़ां दे पर्बत सुहाग विच कुड़ी दे पेके परिवार वाले क्यों न्याउंदे होए दिखाई दिंदे हन ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤ ਨੀਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ
ਧੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ, ਚਰਖਾ ਕੌਣ ਕੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਲ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਧੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ। ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਮਾ ਧਾਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਧੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੀ, ਮਾਮਾ ਭਾਣਜੀ ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਸੁਹਾਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਘੋੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਨੀਆਂ ਇਹ ਗੀਤ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੀ ਮਾਲਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੀ ਮਾਲਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਘਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੱਚੋ ਤੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਕੱਪੜੇ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੀ ਮਾਲਣ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਮਰੂਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਚੰਬੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੁਰਜਣਾ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵੇ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸੁਰਜਣਾ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹ 1,500 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚੀਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 1,500 ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਠਾ 1,500 ਦੀਆਂ ਜੁਗਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ 4 ਫੁੰਮਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਵੇਗੀ। 5th ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੰਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਾਬਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡਾ ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 6th ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਘੋੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ, ਨੀਲੀ ਘੋੜੀ, ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।